जे गत मसरे जो तृतीय रविवार रे आमे प्रथम थर पई जटनी रे जो पथ उत्सव आयोजन करथिलु सेतिरे आमे जहा आशा रखिथुलु ताटो आशाटो अधिक आमे सफलता पाइछु जोटा कि लोक मानकर मतामत गोटे मास भितर आमे पाइछु तेणु ए जटनी गोटे भाईचारार सहर एठी पथ उत्सव माध्यम रे एठी आम भितर थिबा कला संस्कृति ऐतिह्य परंपरा जो भाईचारार प्रतीक आमे रास्ता रे ताको प्रदर्शन करिया पई जो प्रयास जारी रखिथिलु सेति आमे किछि मात्रा सफल हेचु विशेषकर धन्यवाद देवी समस्त गणमाध्यम प्रतिनिधि एवं इलेक्ट्रोनिक्स प्रिंट मीडिया समस्त प्रतिनिधि मानक धन्यवाद देवी आपण माने प्रथम थर बहुत आमको साहाय्य सहयोग करछन्ती तेणु प्रति आमे जो निष्पत्ति नेइथिलु प्रत्येक मास तृतीय रविवार रे आमे पथ उत्सव करिवु बोली फिर 18 तारिख हमर तृतीय रविवार रे अनुष्ठित होबाक जाउची गत थरठू आउरी पखापाखि 50 टी अधिका संख्यक पखापाखि 150 टी जन विभिन्न प्रकार इवेंट जोटा कि आम जटनी माने बाघ नाच टू आरंभ करी घोड़ा नाच नाच गीत कूद विभिन्न प्रकार पाइका अखाड़ा विभिन्न प्रकार कार्यक्रम को आम ये जोड़ीचु यार उद्देश्य होची यार जो आम भितर थिबा लुकायित प्रतिभा सेटा केवल जटनी नुहे आपण माध्यम सारा देश विदेश को एटा आगु को जाऊ से लोककला जो लोक संप्रदाय अच्छी से लोकलोचन को आसतु तेणु आपण माध्यम आउ थे समस्त को निवेदन करसतु आम आसंता 18 तारिख सकाल 7टा ରୁ 10टा पर्यंत आम जो इवेंट रखीचु बहुत संख्यार आपण मैंने आसिक योगदान करूँ उपभोग करूँ आदि आपण मैंने पार्टिसिपेशन करने चाहते आम ऋषि भाई जी कन्वेनर अच्छा सहित जोगाजोग कर आपण भी एथे योगदान करेंगे आउ थे समस्त को धन्यवाद दूसरी आसतु आम मिलमिशी आम पथ उत्सव टाक आहुरी केमती सरस सुंदर करवा जेहेतु जटनी विकास परिषद आनुकूल यार चेयरमैन होती आमर लुलु भाई विश्वरंजन बड़जेना जी की आमर खोर्धा जिला बीजेपी सभापति अच्छा ये परिकल्पना जोटा आज आपको कोऑर्डिनेट कर ऋषि पट्टनायक जी की भुवनेश्वर आकर परिचालना करुले तेणु ये आमर जो जटनी पथ उत्सव द्वितीय थर पर मासर तृतीय रविवार तथा यही 18 तारिख रविवार दिन आमर यहाँ करा पथ उत्सवटा प्रति मास तृतीय रविवार रे करा आसंता 18 तारिख रविवार सकाल 6टार आमर हरिवाइना छक ठारू महुलुगुड़िया छक ठारे आयोजन करा ये जो जटनी पथोत्सव ओडिशार जने उदीयमान नेता भारतीय जनता पार्टी खोर्धा जिला सभापति विश्वरंजन बड़जेना अध्यक्षतार आरंभ होईची ये जटनी भाईचारार सहर रे ऐतिह्य संपन्न सहर रे ये ऐतिह्य को बजाय रखा कलाकृति जो माने बैकग्राउंड रे रही होछंती सेमान को आगु को आनिमा ये भाईचारार सहर रे कौन दल मत निर्विशेष समस्त को संगठित करवा ये गोटे उद्यम आरंभ होईची ये लुलु भाई नेतृत्व में यह आग को आहरी संगठित हम एवं जटनी रे गोटे परिवर्तन धारा आरंभ होगा जाउछि एवं जटनी आग को आहरी उन्नति कर आमर आगुरु जमती जटनी रे भाईचारा कहले गणेश पूजा बुझौतिला जाऊ आमर खोर्धा जिला सभापति विश्वरंजन बड़जेना तांको नेतृत्व में आमर पथ उत्सव जो आरंभ कले एबे 18 तारिख रे द्वितीय पथ उत्सव अच्छी आमर ये जो 18 तारिख जो प्रोग्राम टी रही समस्त को जटनी निर्वाचन मंडल समस्त मोर अनुरोध ये जो इवेंट होमें केमती उपभोग करवा आर समस्त को सहयोग करवा मिलमिशी एटा केमती जटनी एक नंबर करवा ओडिशा रे गणेश पूजा नहीं भाईचारा बोली गर्वित अच्छी आ चर्चा भी रही से जे युवपीढ़ी भितर उत्साह उन्मादना लगी रखापी जटनी सहर को चलचंचल करने जटनी नुआ परिकल्पना कर संयोजक ऋषि पट्टनायक जी की जटनी पुओ से जटनी गर्व ओडिशा सुनाम धन जटनी की नुआ गोटे दिग्दर्शन देवाई जटनी भाईचारा सुदृढ़ रखापी पथ उत्सव आरंभ कर गत वर्ष 2025 मसीहा डिसेम्बर 21 दिन चलित वर्ष नुआ वर्ष जनवरी 18 तारिख दिन करेंगे तृतीय रविवार से आज गोटे सांबादिक सम्मेलन करते जे गत मसरे जो गत वर्ष आम करूँ कौन त्रुटि रही जाता जे कि से संपर्क में आलोचना कर से त्रुटि की मार्जना करी आउरी सर सुंदर करिया समस्त मन आनंद उल्लास बरदवा जटनी भाईचारा सहर जो थिला से भाईचारा आज पर्यटन उज्जीवित रही से संपर्क आम सहित अच्छा संयोजक ऋषि पट्टनायक आगे आपको स्वागत आपण प्रथम पथ उत्सव आपण माध्यम
ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଥିଲା, କୌଣସି ନେତା କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯତିବ ଡାକି ପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣ ତାପରେ ବି ଆଣିକି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଠିଆ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଆପଣ ଠିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ରହିଯାଇଥିଲା ତ୍ରୁଟି, ଯେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ଉତ୍ସବ ଯୋଉ ଆପଣ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ପ୍ରଥମ ପଥ ଉତ୍ସବ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବିକି ସକ୍ସେସ୍ କଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲୁ। ଆଉ ପଥ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ପଥ ଉତ୍ସବ ପରେ ବି ପ୍ରଚାର କଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆମ କମିଟି ଡିସିସନ୍ ନେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ସେଇଟା ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଉତ୍ସବ କଲୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ଉତ୍ସବଟା ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ 26 ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ଥ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯୋଉଟା କି ଜଟଣୀ ପଥ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହେଲା। ହଁ, ନିହାତି ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଇଏ ଜାତି ଇଏ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ତେଣୁ ଆମେ 18 ତାରିଖଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ କରିକି କରିବୁ। ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ମଞ୍ଚରେ ହଉ ବାହାରେ ହଉ, ସବୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବେଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ଉତ୍ସବକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏ ଗୋଟେ କମିଟିର ଡିସିସନ। ତେଣୁ ସବୁ ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂତନ ଭାବେ ହବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବ ପ୍ରତିନିଧି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛେ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଦିଗଦର୍ଶନ ନିଦର୍ଶନ ସବୁ ଅଛି, ଯେମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନହେଲେ ହବନି। ଆଲୋଚନା ନାଇଁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ନାଇଁ, ସମାଲୋଚନା ନହେଲେ ଆମେ ପାଇବୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଛୁ, ଆପଣ କିଛି ସଜେସନ ଦେବେ। ସମାଲୋଚନା କଲେ କଣ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଗତ ଥର ସନ୍ଧାନ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଜଟଣୀ ଜନସାଧାରଣ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲା ଯେ ଏ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କରାହଉଛି, ଇଏ ରାସ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ମାର୍ଗରେ ହବ, ସେ ରାସ୍ତା ଚଉଡା ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ହବ, ଯୋଉଟା କି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ହଉଛି ଏସ୍ଏଚ୍, ଆଜି ନ ହେଇଛି କାଲି ଏନ୍ଏଚ୍ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ। ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ କମିଟି ଆଗପଛ ହଉଥିବ। ଯଦି ଏବେଠୁ ଆମେ ପଥ ଉତ୍ସବଟାକୁ ପଥରେ ନେଇକି ଚାଲିବା, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ମାର୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାଳଜୟୀ ହେଇକି ରହିବ, ଯୁଗଜୟୀ ହେଇକି ରହିବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ମାର୍ଗରେ ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରଥମେ ପୁରା କାହିଁକି ନା ପଥ ଉତ୍ସବ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ମାର୍ଗ ହେଇଗଲା। ଜଟଣୀ ଯୋଉଠି ଆମେ କରୁଛୁ ହରିଭାଇନା ଚକ୍ର, ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡରେ ହିଁ ହବ। ମେନ୍ ରୋଡରେ ହିଁ ପଥ ଉତ୍ସବ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରୁଛେ ସହଯୋଗ ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ। ମେନ୍ ରୋଡରେ ହବ। ଆପଣ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଠି କରୁଥିଲି ଯେହେତୁ ରାହାଗିରି। ଆପଣ ତ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଏ ରାହାଗିରି କରିବା ଆଉ ଜଟଣୀରେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଗଣେଶ ପୂଜା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା, ଏ ଯୋଉ ପଥ ଉତ୍ସବ, ଇଏ ଅଭିନବ ଉପାୟ, ଆପଣଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଯେ ରାସ୍ତା ନେଇକିରି ଏସ୍ଏଚ୍ ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ନା, ଏନ୍ଏଚ୍ ରେ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ରୋଡରେ ହବ। ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ। এইটা হচ্ছে ভুবনেশ্বরে ଯୋଉ ରାହାଗିରି କରିଥିଲେ ତାର ସବ ରୋଡ ଥିଲା ନା, ୟାର ବି ସବ ରୋଡ ଦିଟା ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଠି ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଆମ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ, ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମଟା ଥିଲେ, ଯୋଉଠି ସବ ରୋଡ ଥିବ ଆଉ ମେନ୍ ରୋଡ ଥିବ ସେଇଠି ହିଁ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଏ ରୋଡରେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରିବନି, କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପଛପଟେ ଦୁଇଟା ରୋଡ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେ ମଞ୍ଚରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଲୁଲୁ ବଡ଼ଜେନା, ଯିଏ ବିଜେପି ସଭାପତି ଥିଲେ, ତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଥିଲେ। ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ପଥ ଉତ୍ସବର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ଏଥରକ ଆମେ କଲୁ, ଆରଥରକୁ ଆମେ ଜଟଣୀ ପୌର ପରିଷଦକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ଦେବୁ। ସେଇଟା ଆପଣ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ସେଇ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ କରୁଥିଲେ। ନା, ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହିଁ ହବ। ଜଟଣୀ ପୌର ପରିଷଦ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନବ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସବୁବେଳେ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ, ଯୋଉଟା ଯେମିତି ବିଏମସି କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରେ, ସେମିତି ଏଠି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ପାର୍ଟ ଅଛି। ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଅଫିସିଆଲ କଥା, ମୁଁ ଏଠି ମିଡିଆ ଆଗରେ କହୁନି, ଭିତରେ ଚାଲିଛି କସରତ। ଏଠି ତ ସାଂସଦଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ 2-3 ଜଣ କସରତ ଚାଲିଛି, ଲୁଲୁଆଇ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆମର ଯୁବ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି, ଆଜି ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମତ କଣ ରଖିବେ? ମତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ପ୍ରଥମଟା ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ କରୁଥିଲୁ ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ଯୋଉଟା କରୁଥିଲୁ। ଏଇ ମାସ ଆଜ୍ଞା 18 ତାରିଖ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ଯୋଉ ରବିବାର ପଡୁଛି ମାସର, ସେଇଦିନ ଆମେ ପଥ ଉତ୍ସବଟା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ
ମାସରେ ଯୋଉଟା ଆମେ କରୁଥିଲୁ ପଥ ଉତ୍ସବ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ 150 ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ ନେବେ ଏ ପଥ ଉତ୍ସବରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଜଟଣୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉପକୃତ ହେବେ, ଜଟଣୀ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆରଥରୁ କିଛି ଜଟଣୀର ପ୍ରତିଭାବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ପଥ ଉତ୍ସବ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନେ ପକେଇ ଯୋଉଟାକି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପଣଙ୍କ ନେତା ଲୁଲୁ ବଡ଼ଜେନା କହିଲେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଏଥର ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଥ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆରଥରକ ଯୋଉଟା କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଜଟଣୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଧରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଜୋରସୋରରେ କସରତ କରିଦେଇଛୁ। ଆମ ଟିମ୍ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଗତ ମାସରେ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଛୁ। ପ୍ରଥମ ପଥ ଉତ୍ସବ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 2025 ମସିହା 21 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି ସମାପନ ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ଉତ୍ସବ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ପଦାର୍ପଣ କରିବ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ। ଆଉ ଏ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହୁଛି ତା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ସନ୍ଧାନ।